السيدات السادتين حطوا لي راسي. انا طناوه مدرسه الشيخ محمد بن الناصري من مدينه تطوان. المشروع ديالنا هو ايكوهو، هو واحد المنزل الحجم ديالو عالي، عنده جوج ادوار. الدور الاول وهو كيستعمل كديكور نزلو في المنزل، في بيت شي ولد صغير ولا شي حاجه. الدور الثاني ديالو هو انه تستعمل الحيوانات الصغار، مثلا الهامستر، الطيور، السمك صغير، نقدروا نبدلو الشكل ديالو على حسب الطلب ديال الشخص اللي غادي يطلب منا هذا المنزل. وهذا نقدم الكلمه لراوي غادي نكمل لكم المراحل المتبقيه. Bonsoir tout le monde, j'espère que l'on a tenu en forme. Notre objectif c'est fabriquer un produit qui respecte la nature, parce que comme vous savez on a très besoin de réduire les dommages causés de la nature, atteindre les premières places dans la compétition, c'est le but de tout le monde bien sûr, développer notre entreprise, augmenter les ventes et réaliser les bénéfices, satisfaire les besoins des consommateurs, valoriser notre zone. Notre côté, il y a nos valeurs. Ça veut dire, premièrement, esprit d'équipe. Ça veut dire travailler comme équipe et savoir comment travailler comme équipe. Le respect et l'écologie. C'est, je ne sais pas comment ça veut. L'esprit sportif. Ça veut dire, c'est-à-dire avoir un esprit sportif et pour surpasser les problèmes. On a fait la parole d'Yaline Nagan. Notre département ressources humaines a le but de gérer les relations sociales, valoriser les arrières, recruter de bons profils sont autant de facteurs déterminants pour la réussite d'une société et qui demande des compétences professionnelles et humaines solides. L'administration du personnel. Notre département ressources humaines assure le suivi et le contrôle des données individuelles et collectives du personnel et de l'entreprise. La gestion au sens large. Le département ressources humaines est chargé de la gestion des emplois, programmes et des recrutements et à l'évaluation des personnes et aussi détecter les besoins et mettre en œuvre des actions de formation après avoir élaboré des plans de formation. Maintenant, je donne la parole à Sadi Arkovic, département maritime. Salam alaikum. هنا كنقولوا باسم توماس كريبر التسويق يعزز حضورك في السوق، وحضورك في السوق يقدم لك صورة غد الثقة وبالتالي جاء العلماء نورية من كتاب التسويق للمنشآت الصغيرة وأصحاب المياه الحر. بعد التفكير في المنتوج الذي قمنا بتوفيره فقد ارتأينا أن نقوم بطلب رأي الأشخاص في الشارع أو في منازلنا الخاصة وفي الفنادق وفي المحلات الكبرى، فقد كانت نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال في تفاعلهم مع منتوجنا بنسبة 5% عكس الرجال، وهذا يعود لتكلف المرأة بتحمل مسؤولية تزيين المنازل وإضفاء لمسة أنوثية على المنازل، بالإضافة إلى الفنادق والمحلات التجارية الكبرى. وهذا ما جعلنا نقوم بتسويق هذا المنتوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. Bonsoir à tous. Je suis le PDG de l'entreprise Cotex. C'est une jeune entreprise bien sûr encadrée par إنجاز المغرب. الشركة ديالنا
كتعمل على انتاج دي بوشيت افيك دي بلاك سولير اللي كتشارجيهم بحال الانرجي سولير. وقبل ما نبدا نشرح لكم الشركه ديالي ان شاء الله كنبغي نقدم واحد الشكر خاص لكاع الناس اللي وقفوا باش ينجحوا المشروع ديالنا ابتداء من انجاز المغرب وبالمرور بالثانويه ديالنا على الفاسيه اللي دعمتنا ماديا ومعنويا وبالكوتش ديالنا استاذه سالي كانت لها فضل كبير جدا في المشروع ديالنا. وكما قلتلكم الشركه ديالنا كتعمل على هدف واحد انك تيفيتي داك البروبليم ديال ديشارجي دو تيليفون، يعني تشارجي التليفون ديالك في اي بلاصه كنتي بدون حتى شي بروجي اكستيريور التليفون ديالك. ودابا مباشره غادي نخليكم مع الديريكتور ديال الاي اش اللي غادي يخبركم كاع لي زانفورماسيون اللي عندنا في الشركه ديالنا. Bonsoir à tout le monde, bonjour, bonsoir. C'est le département RH et SSRMA. Notre société تتكون من واحد الهرم الشيف ديالو هو عبد الرحمن بن موسى. أنا الشيف ديال ديبارتمون RH. معنا هنايا الشيف ديبارتمون ماركتينغ فينونس برودكسيون et d'autres membres divisés par les départements. الدور ديالنا الرئيسي هو نعرفوا لي كومبيتونس ديال الخدامه ديالنا واللي ممكن اللي شادين معنا باش تكون عندنا واحد الشركه كتقدر تنتج عندها برودكسيون مزيانه، ريفي مزيان، كلشي مزيان. وثاني حاجه واهم حاجه هما لي فالور ديال الشركه ديالنا اللي خصهم يكونوا خدامين عن جميع لي مون يادوبتيوهم بواحد الطريقه اللي تخليهم يخدموا بكل سلاسه، ما يكونش مشكل. خصو يكون اول حاجه الريسبي بيناتنا، لا كوميونيكاسيون، ليسبري ديال الجروب باش نخدموا مع بعضنا كاملين. وعندنا مثلا كيف كتشوفوا عندنا دي زوطر داش مثلا جيري لا سونتيزم ديال لي مونبر ديال الشركه ديالنا ونشوفوا لي كونفلي باش نعالجوهم باش يكون ديما الشركه ديالنا احسن شركه. شكرا. ميرسي ياسر ديال البريزيدون ديال الRH. ودابا غادي نخليكم مباشره مع البريزيدون ديال الماركتينغ اللي غادي يخبركم ليتيد دو مارشي اللي قمنا بها والاستراتيجي كاع ديال الماركتينغ. Bonsoir à tous, je me présente Zakaria Sarali, le responsable du département de marketing. باش نعرفوا ان البرودوي ديالنا غادي نلقى اقبال في السوق، قمنا بواحد الدراسه ديال السوق لجوج المارشي على كانت على شكل دي كيسيونير اللي سقسينا تقريبا 100 بيرسون اللي خرجتنا الاحصائيات بالنسبه لاكسيتاسيون دو برودوي كانت تقريبا 68% ديال الناس اللي قبلوا بهذا البرودوي واستعدوا انهم باش يشريوها. بالنسبه للو بري درنا دي فورشي entre 75 إلى 20 درهم، entre 150 و 220 درهم. بالنسبه للبليبار ديال الناس كانوا واقفوا على الثمن entre 150 و 220 درهم. بالنسبه للبلاص دو فون ديال البرودوي ديالنا كان لي كاليتي بين الناس اللي يفضلوا انه يتباع سير ماركتينغ والناس اللي يفضلوا انه يتباع في ماغازان. على داك الشيء اختارنا في الاستراتيجي دو 4 بي في لا بوليتيك ديال البلاص، اخترنا اننا نبيع البرودوي ديالنا سيغ لي ريزو سوسيو بحال كاين باج فيسبوك، انستغرام، لينكدين الاجتماعي وبعنا وغنبيعوها ان شاء الله. درنا مع لي فورنيسور دي ماغازان اللي غادي يبيعوا لنا لو برودوي ديالنا. ميرسي. شكرا زكريا. ودابا غادي نخليكم مع الشاب دو ديبارتمون دو فينونس اللي غادي تقول لكم كاع لي زانفورماسيون فينونسيير ديال الشركه ديالنا. صوتي. Merci. Alors je tiens la parole. Je me présente. Je suis la responsable du département de finances qui a le but de vendre les actions pour rassembler un capital. Donc notre capital était de début 2920 dirhams constitué de 546 actions, 20 dirhams pour chaque action. Donc basé sur des études marketing et aussi sur les coûts variables et coûts fixes du département de production. Le procédé de rentabilité était 24 unités, 200 dirhams pour chaque unité, mais pour assurer un bon de rentabilité, donc on va produire 50 unités.
ميرسي سلمى. واخيرا غادي ندوزو للديبارتمون ديال البرودكسيون اللي كان ليها دور كبير جدا في الانتاج ديال البرودوي اللي غادي تشوفوه قدامكم دابا يواجهوا صعوبات كثيره جدا واللي استطعنا الحمد لله بالمساعده ديال الشركات اللي تعاملنا معهم اننا نتجاوزوا هذه المشاكل. نقدم لكم سلوى. Je m'appelle Salwa, je suis le chef du département de la production dans notre entreprise Soltec. département ديال الانتاج ديالنا في الشركه ديالنا سولتيك مرينا بعده مراحل اللي كنت انا بصفتي مديره للقسم وكنحاول دائما الحرص الكامل على انها تمشي في السيروره اللي خصها تمشي عليها. بعد ما اختارينا المنتوج اللي هو سول 1 une pochette avec deux plaques solaires, une protection à votre téléphone avec chargé en même temps avec une propre énergie صديقه للبيئه غير مضره. مرينا المرحله الاولى اللي كانت هي la préparation des schémas techniques de notre produit et après cette partie on a parti à la deuxième partie qui est la recherche des matières premières. 30 secondes. Merci. Qui est trop difficile de trouver. Et pour la troisième étape, on est la réalisation de la première prototype de notre produit. Et pour la quatrième étape, c'est la réussite technique de notre produit. Et pour la finalement étape, c'est... Merci. Merci Soltec. Applaudissez s'il vous plaît. Merci. C'était ma 5e, maintenant je fais appel à ma 6e junior entreprise. Non, pardon. Mademoiselle, pas encore. Question. On fait toujours la même erreur. Donc, je tiens à vous remercier pour la qualité de votre présentation, aussi pour la qualité de votre donc la question, est-ce que le produit vous l'avez fabriqué vous-même? Est-ce que vous avez Vous avez fabriqué le produit vous-même? Oui, bien sûr, avec l'aide d'un technicien qui a fabriqué le circuit. Nous avons commencé le travail de souder, les plaques avec les fils et on avait déjà travaillé nous avons travaillé notre prototype afin de participer dans cette journée. Donc c'est notre travail. Très bien. Vous avez fabriqué un seul prototype? Combien de prototypes vous avez fabriqué? Oui, 2 prototypes. Pourquoi vous parce que nous avons trouvé des solutions pour travailler avec deux plaques solaires avant 5 jours. Donc nous avons fait 2 prototypes pour faire Sol 1, Sol 2 et pour développer notre Très bien, merci. C'est toi, c'est ce que je dis. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لنا عظيم الشرف بمشاركتنا معكم في المسابقة الجهوية لإنجاز المغرب. مشروعنا هو مقاولة شابة لإنتاج فرش الأسنان المصنوعة من قصب البامبو، والتي يمكن لجزئها العلوي تغييره أكثر من مرة. وتقديمنا سيكون كالتالي. أولا سنتطرق إلى التعريف بأنفسنا وما هدف مقاولتنا، شاركتنا والمخطط الانسيابي، وأخيرا
الاستغاثة ومن مميزاتها مكافحة للبكتيريا وقابلية للتحلل بيئية وأكثر سهولة للتنظيف العميقة. رأس متحرك يمكن تغييره أكثر مما راه. إن ميزة شركتنا هي أننا ننتج فرش أسنان من البامبو من أجل لذة بيئية وتقليل النفايات من خلال اختبار فرشاة أسنان مصنوعة من البامبو الطبيعية ومادة مضادة للبكتيريا بقابلية التجديد إلى ما لا نهاية وتحتوي كل علبة على 4 فرش أسنان ب4 ألوان مختلفة من المفضل والتصميم وهو ما يكفي لعائلة طوال العام بعد إمكانية تغيير رأس الفرشاة المكون من جدائل. ونمر إلى l'organigramme de notre société. L'organigramme de notre société permet à le PDG chez moi, la Khabichi, et notre équipe. Merci beaucoup pour cette confiance. والآن أعطي الكلمة إلى مدموزيل دعاء موسى. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux et très fière d'être présent dans cette grande compétition. Avant de commencer, je vous remercie beaucoup ce programme de Ijaz Maghreb de donner cette opportunité de participer dans cette concurrence. Et aussi, je veux remercier les jurés et aussi ce grand public ici. Merci pour votre présence. Pour ne pas retarder, je veux faire un résumé pour ma partie qui est le département de ressources humaines et aussi le département de production. Cette partie de production est considérée comme la cœur de l'entreprise. Afin de mettre à la disposition des clients et des services. Et aussi l'utilisation des moyens humains, la matière première et des techniques pour contrôler bien la qualité de notre produit. Comme vous voyez, il y a la matière de bambou et aussi la matière des fibres de nylon et des fibres de nylon et des boutons de plastique. Bonjour. J'attends que vous ayez derrière. Pardon, monsieur, vous pouvez Merci reprendre beaucoup. votre question? Pourquoi vous n'avez pas inclus dans votre canal de distribution des dentistes qui pourraient vendre dans leur cabinet vos salons? Pardon, monsieur, vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît, parce qu'on n'a rien écouté. Pourquoi vous n'avez pas pensé à mettre les cabinets de dentistes pour vendre vos brosses à dents? Les dentistes. علاش ما مشيتوش عند لي كابيني دونتيست الناس اللي كيعدلوا السنان باش تبيعوا المنتوج ديالكم؟ À notre société, on a fait beaucoup d'études de marché, beaucoup de statistiques, mais il n'y a pas de temps parce qu'on a fait beaucoup de réunions et beaucoup pour produire notre produit, mais on a fait المنتوج ديالنا داخل السوق داخل الليسي ولقى تفاعل كبير تبارك الله مع الشعب التطواني فبعنا اكثر من 50 منتوج ديال فرشه ديال الاسنان ديالنا وما قدرناش اننا نمشيو لي باغا فورماسيون لي كابيني حيتاش في المدينه ديال تطوان ما كاينش بزاف ديال لي باغا فورماسي كاين 2 ولا 3 علاش حنايا بغينا ان شاء الله نكبروا من اونتربريز ديالنا وشركنا في انتاج في انجاز المغرب باش نربحوا ونبرودويو البرودوي ديالنا في جميع انحاء المغرب ان شاء الله
Et vous avez, c'est vrai que vous avez touché, vous avez créé, même si la brosse à dents il existe, vous avez innové en quelque sorte. Vous avez créé quelque chose qui est innovant, جديد. شي حاجة جديدة اللي donc félicitations comme ça. Merci beaucoup, merci, merci. Et nous vous conseillons d'acheter cette brosse parce que c'est comme un magique pour les dents. Merci, Alnada. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nawal. هنايا كنقدم نصيري التطوان. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم واحد بروجي مصنوع من الرويضه. كاملين بينا كنعرفوا ان العجله كتكون في البيئه غير مرميه وهي خطيره بزاف على البيئه. فهاداك الشيء حنا قلنا غادي نعدلوا منها واحد الكرسي اللي غادي يكون على واحد الشكل مزيون وغادي يكون رخيص اللي يقدر اي واحد يشريه. قبل كل شيء كنشكر طبعا انجاز المغرب اللي بفضلو فتح لنا واحد الفرصه باش نبينوا المهارات ديالنا وباش نعملوا اعاده تدوير العجله. وكنشكروا بروف انس وبدر الدين وطبعا ليزيليف وليكيب ديالنا اللي كانت معنا. كما كنعرفوا باش نعدلوا واحد الكرسي كنضطروا اننا نضحيو بالشجره اللي هي مفيده للبيئه ديالنا طبعا وكتوفر لنا الاكسجين. وكما كنعرفوا كاملين باللي العجله مضره بزاف للبيئه، على داك الشيء غادي نعدلوها هي في عوض هاد الكرسي بالخشب، وفي الخشب غادي نعدلوا الرويضه اللي غادي تجي على الشكل اللي غادي نوريكم. المهم دابا غادي نخليو الكلمه السلام عليكم. انا غنقدم لكم كيفاش اخترنا النتيجه ديالنا وكيفاش اخترنا الاسم. بالنسبه لاختيار البرودوي ديالنا كان عن طريق التصويت، يعني التلاميذ الاطفال ديالنا هما اللي صوتوا على كنقترحوا على جوج الافكار، والتلاميذ صوتوا وطلعت الفكره اللي خدمنا عليها دابا، اللي هي عباره عن واحد الكرسي بالعجله اللي كان ديجا مستعمله، وزدنا عليها بعض اللمسات تقليديه. واتفقنا هنايا انا والزميله ديالي في ليكيب على اننا غادي نعدلوا الشكل ديال لي طابوغي. طبعا كيفاش اخترنا الاسم ديالنا. بالنسبه للاسم كانت فكره نمط التقي اللي اختارت الاسم ستول اللي هي واحد الكلمه اوكرانيه اللي كتعني كرسي، وطبعا اتفقنا عليها كاملين بينا وكانت فكره مزيانه. دونك دابا غادي
قولوا كيفاش شنو هما البرودوي اللي استعملنا في الكرسي ديالنا. بالنسبه للماتيريال ديالنا كانت مراوح العجله والبونج الثوب واللوح كيف ما كتشوفوا في التصاوير. وهنايا طريقه الخدمه ديالنا كيفاش كنا كنخدموا. دابا غنعطي الكلمه لهاجر كونستانتين. اول حاجه كنعتذروا على هذا العطب اللي وقع ما كانش في حسابنا. كنا بغينا نقدموا الفكره ديالنا حسن وحسن بالحق الطوماج ماشي مشكل. حنايا الفكره ديالنا اول حاجه كانت فكره بسيطه بزاف. عندنا شبرنا عجله بغينا نحولوها لشكل كرسي. طبعا واجهنا بزاف الحاجات صعيبه بالحق. كان معنا واحد البروف آلات اللي هو اليوم ما جاش كان مشكل كثير. هذا الكرسي خدمناه مدة يومين وحنايا كتابينا. طبعا ما عرفتيش نقول لكم دابا المهم نقول شكرا بزاف للانجاز المغرب اللي تحتنا الفرصه باش نقدموا البروجي ديالنا. كيفاش فينونسيتو البرودوي ديالكم؟ مين جبتوا الفلوس؟ شنو الشركه؟ شنو هاد الشركه؟ بعنا الاسهم ديالنا، قدرنا نبيعوا 135 سهم بقيمه 20 درهم باش قدرنا نعملوا راس المال باش نبنيو الشركه ديالنا باش نقدموا برودوي. المهم سمح لنا على هذا العطل وشكرا. ستوري تفضلوا. كيسيون. شكرا. Messieurs, est-ce que vous avez des questions? Non. Avant tout, je tiens à vous remercier pour l'effort que vous avez fait, pour l'engagement, pour la clarté de votre présentation. J'ai une petite question. Comment vous avez eu l'idée pour faire ce projet? هاد الفكرة جاتنا حيتاش كنشوفو بلي العجلة كتكون غير في البيئة وكنتعرضوا للتلوث بزاف بسببها. حنا قلنا علاش نستافدو شي منها ونعدلو منها كرسي. Et pourquoi mais bon, je pense, est-ce que vous avez fait un seul produit ou là vous avez essayé vous avez fait un certain nombre d'essais avant d'arriver à un produit final et ça. Alors, est-ce que vous avez fait plusieurs essais avant d'arriver au produit final ou du premier coup vous avez fait le produit? يعني المنتوج ديالكم واش من الاول صوبتوه كهكا ولا المنتوج ديال التجربه اللي عطاتنا المنتوجات؟ لا من الاول وكملنا كيف يعني الشكل ديالو. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Alexandre Chaël, le directeur général de notre entreprise 6e Sens. Nous sommes des jeunes entrepreneurs du lycée Ibn Battuta. Nous avons créé ce projet pour satisfaire les besoins de nos clients. Surtout les clients qui s'intéressent aux produits de bien-être. Bon, ce produit a été réalisé pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, être capable de gérer une entreprise responsable, digne, surtout pour réussir nos projets. Bon,
pour la réalisation de notre projet, les tâches ont été distribuées en plusieurs départements. Pour le premier département, marketing, Islam Samsamani. Le deuxième département, production, Rania Lokili. Troisième département, vente, Hassan Din Hafia. Pour finance, Rania Lokili. Et pour ressources humaines, Wiam Boras. Merci. Alors, vous êtes sûrement en train de vous demander quel est ce sixième sens. Normalement, on n'a que 5 sens, n'est-ce pas? Donc, pour nous, le sixième sens, c'est le bien-être. Alors, il faut le nourrir afin d'avoir une confiance en soi et un moral en acier. Alors, le sixième sens est une marque de cosmétiques de bien-être 100% naturel. La stratégie marketing que nous avons optée est la stratégie des 4P, promotion, prix, place et produit. En ce qui concerne les produits, nous avons des produits créatifs que vous ne trouvez pas sur le marché marocain, je peux vous le garantir. Ils mélangent tout ce qui est traditionnel marocain et tout ce qui est moderne. En ce qui concerne le prix, malgré le fait que nos produits soient des produits de luxe, nous avons opté pour un prix accessible à toutes les classes sociales. Pour la place de la vente de nos produits, nous sommes en train d'élaborer une application et un site de vente. Mais surtout, notre plus grand challenge en ce moment est d'ouvrir notre propre boutique à Tanger afin d'exposer tous nos produits. Finalement, pour la promotion, nous avons créé une page Facebook et une page Instagram où nos clients et nos partenaires seront au courant de toutes nos actualités. Et pour connaître ces clients-là, nous avons fait une étude de marché sous forme de sondage, comme vous pouvez le voir. Nous combattons le test sur les animaux, contrairement à la majorité des autres marques de bien-être. N'est-ce pas, Rania? Effectivement, Islam, nos produits sont naturels, 100% végétariens, avec plusieurs gammes proposées produites par nos siens. Notre stratégie est efficacité et rentabilité. L'équipe produit tout à la main d'une façon traditionnelle propre à nous. Nous utilisons en outre de la bicarbonate de soude, de la crème de tartre, de la gélatine végétale ainsi que des colorants, le tout acheté dans nos marchés locaux. En ce qui concerne le processus de fabrication, on a en gros 3 étapes importantes. La préparation, le moulage ainsi que la maturation. Et durant ce procédé, nous avons été supervisés par notre professeur de chimie qui nous a donné accès au laboratoire du lycée qui est devenu notre local de production. Et c'est d'ailleurs ainsi que nous avons pensé à encourager l'entrepreneuriat social, et ce en initiant une collaboration avec l'association Aide et Secours. Et c'est ainsi que nos produits ont été confiés au département de vente. La période d'accélération des ventes nous a permis de rentabiliser les investissements de notre vente plutôt. Et la période d'accélération nous a permis de rentabiliser des investissements de vente. C'est aussi dans la période d'accélération qu'on a connu une concurrence. Alors j'ai vu ce qu'on a une méthodologie de conquête de marché et avoir des relations avec différents canaux de distribution et partenariats connus à Tanger. On a pu réaliser un chiffre d'affaires de 3700 dirhams avec la vente de 150 dirhams et au prix suivant 10 dirhams, 20 dirhams et 29 dirhams pour le plan de bain, les vacances et les génies. Et on a connu un nombre de clients issus de la vente directe et de 145 dirhams. Du côté financier, d'abord, pour lancer toute entreprise, on a besoin d'argent. En fait, d'un financement. C'est pour cela qu'on a lancé une recherche afin d'étudier
budget et calculer notre projet. C'est comme ça qu'on est arrivé à un capital de 3 700 dirhams. On a lancé une autre recherche pour qu'on a pu calculer le seuil de rentabilité qui était comme suit, 103 dirhams par unité. Et au fil du temps, cette idée commence à se propager. Et le don d'achat des actions commence à augmenter. On a eu 140 actions et le prix d'une action, c'était à partir de 20 dirhams. Dans notre société, dans notre entreprise, 16e sens, on a plusieurs principes. Notre principe, c'était, en premier lieu, on a commencé par une analyse stratégique pour étudier les opportunités futures de notre entreprise. Et par la suite, on a s'appuyé sur les stratégies et les besoins, et notre besoin qui nous couvrir. Donc, la solution qui a été prise en considération et par toute l'équipe, c'est le vente de nos actions à nos proches, à nos amis. Ces derniers deviennent nos partenaires. Et à la fin, on est arrivé à une... 30 secondes. Ah d'accord, merci. Nous avons incité tous les relations au sein de l'organisation, mais ils sont 4, comme les relations de l'homme avec son travail, etc. Et aussi, au niveau de notre unité administrative, nous avons réussi à réaliser une conférence de presse qui est considérée comme une importante publication pour notre entreprise. On a fait aussi une formation sur les techniques de vente pour enseigner notre entrepreneur cette essentielle tâche. Et notre département il fait aussi la motivation des entrepreneurs de travailler et aussi la détection des problèmes et le contrôle des autres et l'organisation des autres secteurs, etc. Et merci, je donne la parole. Merci. Merci. Je vais vous laisser conclure. D'accord. Donc, vous avez déjà vu les produits dans notre stand, donc pas besoin de vous les réexpliquer. Déjà, on a pensé à ces produits-là. Déjà, premièrement, notre première visée, c'est les enfants, parce que vous savez que c'est une galère de les mettre dans le bain. Puis, les femmes et les hommes qui, en ce moment, on peut remarquer, qui commencent à savourer le fait de prendre soin de sa peau, de soi, etc. Donc, je tiens à remercier ce programme-là qui nous a ouvert plusieurs portes, qui nous a appris beaucoup de choses. Et mon équipe, et surtout notre coach, M. Derby, qui est extraordinaire. Voilà. Je voulais juste avoir votre conclusion. Merci beaucoup. C'était ma question. Est-ce que vous pouvez me parler de votre seuil de rentabilité? Donc, notre seuil de rentabilité est 103 dirhams par unité. Donc c'est quoi la quantité qu'il faut vendre pour que vous soyez rentable? Combien d'unités il faut vendre? Nous avons déjà vendu 150 produits. Donc les produits que nous sommes en train de produire maintenant, nous sommes en train de gagner. Donc si j'ai bien compris, donc chaque produit coûte 135 dirhams, c'est à peu près. C'est quoi le... Non, c'est la... donc 103 dirhams par la quantité du produit. Par exemple, le savon gel qu'on a vu, il coûte 103 dirhams. Non, tous les produits. En fait, au début, la masse de produits qu'on a créé, on a calculé leur seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité de 103 dirhams était de cette masse de produits. Sauf que le produit que nous vendons, comme l'a dit Christian tout à l'heure, varie entre 10 et 30 dirhams. Ça dépend de ça dépend du volume des senteurs parce que les ingrédients sont plutôt chers, les huiles essentielles, etc. C'est totalement bio, donc c'est coûteux.
Voilà. Excellent. Merci. C'est un produit cosmétique. On n'a pas dire cosmétique, mais surtout de bien-être. On a surtout, notre visée, c'est pas d'être beau, mais c'est d'être bien dans son corps et bien dans sa personnalité. Et parce que la beauté, c'est temporaire, n'est-ce pas? C'est la beauté de l'âme qui reste. Mesdames et messieurs, applaudissez 6e sens. Merci, merci. Eh ben, c'est notre 6e sens qui va faire appel maintenant.